ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोस्ते ताप्ता काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानो देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। നമ്മളിന്ന് വായിക്കുന്ന ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ആദിലീല 3-ാമത്തെ അധ്യായം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാം. ऐश्वर्याज्ञाने ते सबा जगद्मिश्रिताम् ऐश्वर्य शिथिला प्रेमे नाही मोर प्रीताम्। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सबा जगद्मिश्रिताम् ऐश्वर्य शिथिला प्रेमे नाही मोर प्रीताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सबा जगत मिश्रित ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाहि मोर प्रीत। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। ऐश्वर्य ज्ञाने दे सबा जगत मिश्रित ऐश्वर्य ശിഥില പ്രേമേന ഹി മോര പ്രീത. വിവർത്തനം ശ്രീപ്രഭാതഗീത. എന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ലോകവും എന്നെ ഭയഭക്തിയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം ആദരങ്ങളാൽ ദുർബലമാക്കപ്പെട്ട പ്രേമം എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. Knowing my opponent says, the whole world looks upon me with awe and veneration, but devotion made feeble by such reverence does not attract. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഭയഭക്തി അത് ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? പ്യുവർ ലവ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓ ആൻഡ് റെവറൻസ്, വളരെ ഭയഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ്? അത് ദുർബലമാക്കുന്നവരാണ്. ബട്ട് ഡിവോഷൻ ബൈ ഫീബിൾ ബൈ സച്ച് റെഫറൻസസ് ഡസ് നോട്ട് അറ്റൻഡ്. എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്യുവർ ലവ് വിത്തൗട്ട്. അത് എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ പ്രേമം. വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രേമം എന്താണ്? ഒന്ന് അത് ഏത് രസമാണ് ശരി, ഏത് മെല്ലാണ് ശരി, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, അതേപോലെ മാധുര്യം, ഇത് ഏത് മെല്ലോ ആണെങ്കിലും ശരി, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു ഭാവം അതിലുണ്ട്. എല്ലാം ഫൗണ്ടേഷൻ ദാസ്യമാണെങ്കിലും കൂടി എല്ലാവരിലും ദാസ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈവൻ മാധുര്യഭാവത്തിനും ദാസ്യമുണ്ട്.
മാധുര്യഭാവത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, ദാസ്യം മാത്രമല്ല, എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദാസ്യമുണ്ട്, വാത്സല്യമുണ്ട്, സഖ്യമുണ്ട്, മാധുര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭയക്കാൻ പാടില്ല. ഭയക്കുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ആ പ്രേമം എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ ഓപ്പുലന്റ്, വളരെ ഓപ്പുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലാണ്. അവിടെ മിക്കതും എല്ലാവരും ദാസ്യഭാവത്തിലാണ്. സഖ്യഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യഭാവത്തിലോ വളരെ കുറവേ കാണുള്ളൂ. ഐശ്വര്യം മിശ്രിതമാണ് അതൊക്കെ കൂടുതൽ. ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഐശ്വര്യം മിശ്രിതമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യം മിശ്രമില്ലാത്ത പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ദാസ്യവും സഖ്യവും അതേപോലെ വാത്സല്യവും മാധുര്യവും, അതാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് അപ്പിയറൻസ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ thought that he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees in Dasya, Sakhya, Vatsalya and Madhurya. One may understand the science of the Supreme Personality of Godhead from the Vedic literatures and thus become a devotee of the Lord and worship him within the regulative principles described in the scriptures. But one will not know in this way how Krishna is served by the residents of Vrajabhumi. അപ്പോൾ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയില് ആ വ്രജഭൂമിയിലത്തെ ആ ഭാവം കിട്ടില്ല. റെഗുലേറ്റഡ് സാധന ഭക്തി അല്ലെ, വൈദ്യസാധന ഭക്തിയില് എന്താണ്? വ്രജഭൂമിയിലത്തെ ആ ഭാവം കിട്ടില്ല, മെലോസ് കിട്ടില്ല. One cannot understand the dealings of the Lord in Vrindavana simply by executing the ritualistic and regulative principles mentioned in the scriptures. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലൂടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ രസം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും പ്യുവറായിട്ടുള്ള ആ മെലോസിൽ വരണം. ഐശ്വര്യ മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാവമല്ല ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താ? അവിടെ ഒരു പ്യുവർ ലവ് അല്ല, അതിൽ കുറച്ച് ഒരു ആദരവ് കൂടും, അതേപോലെ ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് 4 രീതിയിലാണ്. എന്താണ്? ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ, ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസയർ, ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. ഇതിൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. സോ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്, അതാണ് ഗോപന്മാരുടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഒരു മെലോസ്. വൈകുണ്ഠത്തിലെ ദ്വാരക, അതേപോലെ മധുര, അതിലെല്ലാം എന്താണ്? പ്യുവർ ലവില്ല, ആ ഒരു ഇതില്ല, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളതില്ല, മിശ്രിതമാണ്. മിക്സറാണ്. മിക്സർ എന്താ? ഐശ്വര്യം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് ദുർബലമാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ വേഴ്സിൽ വായിച്ചത്. So giving too much attention to understanding the exalted glories of the Lord reduces the chance of one's entering into personal loving affairs with the Lord. കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലവിങ് അഫയേഴ്സ്, സ്വീറ്റ് ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഭഗവാനുണ്ട്. എങ്ങനെ ഗോപികമാരും ഭഗവാനും ഗോപന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഐശ്വര്യം മിശ്രിതമാണെങ്കിൽ. To teach the principles of such loving dealings, the Lord decided to appear as Lord Chaitanya. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഈ മെലോസ് എസ്പെഷ്യലി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെലോ എന്താണ്? മാധുര്യഭാവം. ഓക്കെ, അതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ഈ 4 രസങ്ങളുടെയും ടോപ്പ് എന്താണ്? മാധുര്യം. അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വയം ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. ഐശ്വര്യജ്ഞാനെ വിധി ഭജന കരിയ വൈകുണ്ഠാഖ്യയായ ചതുർവിധ മുക്തിപാന. ഐശ്വര്യജ്ഞാനെ വിധി ഭജന കരിയ വൈകുണ്ഠാഖ്യയായ ചതുർവിധ മുക്തിപാന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഐശ്വര്യജ്ഞാനേ വിധി ഭജന കരീയ വൈകുണ്ഠകേയായ ചതുർവിധ മുക്തിപാന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. ഐശ്വര്യജ്ഞാനേ വിധി ഭജന കരിയ വൈകുണ്ഠകേയായ ചതുർവിധ മുക്തിപാന. വിവർത്തനം ബൈ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യജ്ഞാനത്താൽ പ്രേരിതമായ
ഭയാദരങ്ങളോട് കൂടിയ അത്തരം വിധിഭജനയിലൂടെ ഒരുവന് വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തി നേടി ചതുർവിധ മോക്ഷം ലഭിച്ചേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രജി. Very well. By performing such regulated devotion service in awe and veneration, one may go to Vaikuntha and attain the 4 kinds of liberation. എന്താണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. വൈകുണ്ഠം മോശം എന്നല്ല കേട്ടോ. വൈകുണ്ഠവും എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ എബോർഡാണ്, സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ ആണ്. പക്ഷേ ഹൈറാർക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ, അവിടെയാണ് മിക്സ്ചർ ഇല്ലാത്ത, ഐശ്വര്യം മിക്സ്ചർ ഇല്ലാത്ത, മിശ്രിതമില്ലാത്ത ആ പ്യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത്. അതാണ് അതിൻ്റെത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാര് അവരെ ആക്ച്വലി നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈദ്യസാധന ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വൈദ്യസാധന ഭക്തിയല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോലോകത്തിൽ പോവുക? വൺ മേ ഗോ ടു വൈകുണ്ഠ ആൻഡ് അറ്റൈൻ ദ 4 kinds of liberation. എന്താണ് 4 kinds of? ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ ആൻഡ് മാധുര്യ. ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ബൈ പെർഫോമിംഗ് സച്ച് റെഗുലേറ്റഡ് ഡിവോഷൻ സർവീസ് ഇൻ ഓ ആൻഡ് വെനറേഷൻ വൺ മേ ഗോ ടു വൈകുണ്ഠ. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗോലോകത്തിലെത്തുക? നമ്മൾ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഉത്തരം? വൈദ്യസാധന ഭക്തി ഒരു ഭക്തൻ വഴി, രാഗാത്മിക ഭക്തൻ വഴി രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഗോലോക പ്രേമധനല്ലേ പ്രഭു? അപ്പൊ അവിടേക്ക് അത് എത്തിക്കില്ലേ നമ്മളെ? അല്ല, വൈദ്യസാധന ഭക്തിയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ മെലുവിലെത്തിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റഡ് ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെല്ലാം വൈദ്യ സാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെ, പക്ഷേ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി ചെയ്തിട്ടും വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തും. പക്ഷേ ഗോലോകവൃന്ദാവനത്തിലെത്തില്ല. ഗോലോകവൃന്ദാവൻ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും? വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ. എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വൈദ്യസാധന ഭക്തിയെ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാക്കിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യസാധന ഭക്തി, പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ത്രൂ പോകണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഭക്തി, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൂടി തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ത്രൂ പോവാണെങ്കിൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ത്രൂ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ ത്രൂ പോകണം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ ത്രൂ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ത്രൂ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ത്രൂ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ത്രൂ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അങ്ങനെ പോവും. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് നമ്മുടെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയെ, അതായത് ഒരു ശുപാർശ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെ എന്താക്കും? രാഗാനുഗ ഭക്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. സോ വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഗോലോക വൃന്ദാവന, നോട്ട് ഇൻ വൈകുണ്ഠ. നമ്മൾ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്താലും കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, കാരണം നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ത്രൂ പോകുമ്പോൾ. അതാണ് എപ്പോഴും ഗൗരാംഗനെ പിടിക്കണം പറയും. ഗൗരാംഗ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ വഴി കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തായിരിക്കും, ഈവൻ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്താലും കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ബൈ പെർഫോമിംഗ് സച്ച് റെഗുലേറ്റഡ് ഡിവോഷൻ സർവീസ് ഇൻ ഓ ആൻഡ് വെനറേഷൻ വൺ മേ ഗോ ടു വൈകുണ്ഠ ആൻഡ് അറ്റൈൻ ദ 4 kinds of liberation. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എക്സെപ്ഷൻ, കാരണം ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ മേഴ്സി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ മേഴ്സിയാണ് നമ്മളെ, അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രയത്നമല്ല. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റഡ് സർവീസ്, അതിൻ്റെ അർഹത നമ്മളെ അവിടെ എത്തുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠം. പക്ഷേ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ ശുപാർശ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് പറയുന്നത്. സാക്ഷി സാരൂപ്യ ആര സാമീപ്യ സാലോക്യ സായുജ്യനാലായ ഭക്ത യാതേ ബ്രഹ്മ ഐക്യ. സാക്ഷി സാരൂപ്യ ആര സാമീപ്യ സാലോക്യ സായുജ്യനാലായ ഭക്ത യാതേ ബ്രഹ്മ ഐക്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഷ്ടി സാരൂപ്യ ആരാ സാമീപ്യ സാലോക്യ സായുജ്യനാലയ ഭക്തായ തേ ബ്രഹ്മ ഐക്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഷ്ടി സാരൂപ്യ ആരാ സാമീപ്യ സാലോക്യ സായുജ്യനാലയ ഭക്തായാതേ ബ്രഹ്മ ഐക്യ. വിവർത്തനം. ഈ മോക്ഷങ്ങൾ സാഷ്ടി ഭഗവാന്റേതിന് തുല്യമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടുക, സാരൂപ്യം ഭഗവാന്റേതിന് സമമായ രൂപമുണ്ടാവുക, സാമീപ്യം ഭഗവാന് സമീപസ്ഥനായ പാർഷദനായി ജീവിക്കുക, സാലോക്യം വൈകുണ്ഠഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുക ഇവയാണ്. സായുജ്യം ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഏകത്വമായതിനാൽ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തന്മാര് ന ലയ ദേ ഡു നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഭക്ത ഡിവോട്ടീസ് യാതേ സിൻസ് ബ്രഹ്മ ഐക്യ വണ്ണസ് വിത്ത് ബ്രഹ്മൻ. സായുജ്യം ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദീസ് ലിബറേഷൻസ് ആർ സാഷ്ടി. സാഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേപോലുള്ള ഓപ്പുലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ലിബറേഷനിൽ. opulences equal to those of the Lord. Sarupya, having a form the same as the Lord's. ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം കിട്ടും. സാമീപ്യ, ലിവിങ് ആസ് എ പേഴ്സണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ഭഗവാന്റെ നിജഭക്തനായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സാലോക്യ, ലിവിങ് ഓൺ എ വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്. വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വസിക്കാൻ പറ്റും. ഡിവോട്ടീസ് നെവർ അക്സെപ്റ്റ് സായുജ്യ. Devotees never accept Sayujya. However, since that is oneness with Brahman. അപ്പൊ സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അത് നടക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ വ്യക്തിത്വം ഒരിക്കലും പോവില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതായത് ഭൂതകാലത്തും വർത്തമാനകാലത്തും ഭാവിയിലും നമ്മളുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ലയിക്കുക? അപ്പൊ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സായുജ്യം. അത് കൂടുതൽ ആരാണ്? ജ്ഞാനികളാണ്. ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരാണ് സായുജ്യ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സായുജ്യ മുക്തിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവരുടെ പേടി എന്താ വെച്ചാൽ, ദേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും. ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ നമ്മളിവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേഹം വേണ്ട, ഭഗവാനിലേക്ക് അലിയുക, ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുക. ദേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കർമ്മഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ കർമ്മം, അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും വേണ്ട, നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കളഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യേണ്ട. അപ്പൊ പിന്നെ കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അതാണ് ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കർമ്മത്തിനോട് പേടിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ വീണ്ടും അവർക്ക് ദേഹം ധരിക്കേണ്ടി വരും. സോ ദോസ് എൻഗേജ് ഇൻ ഡിവോഷൻ സർവീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്വലിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് mentioned in the scriptures attain these different kinds of liberation. But although such devotees can attain Sashti, Sarupya, Samipya and Salokya, they are not concerned with these liberations. For such devotees are satisfied only in rendering chance and loving service to the Lord. ശിക്ഷാക്ഷരത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നാ പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു മുക്തി ഒന്നും വേണ്ട. എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ബർത്ത് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത്, ഭഗവാന്റെ പാദധൂലിയായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കണം. അത് എവിടെയായാലും ശരി, അത് നരകത്തിലായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവദ്ധാമില് സ്പിരിച്വൽ സ്കൈല് വൈകുണ്ഠത്തിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട്. അതാണ് ഭക്തന്മാർ. അല്ലാണ്ട് സാഷ്ടി, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം ഇതൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ ലീല എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
they are not concerned with these liberations. For such devotees are satisfied only in rendering transcendental loving service to the Lord. Okay, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആനന്ദം ഈ ലിബറേഷനില്ല. ഭക്തന്മാരെ സമയത്തോളം രഘു ഗോസ്വാമിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഭുക്തി മുക്തി ഇതെല്ലാം വെയിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മുടെ ഒമ്മറ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഞാൻ വരട്ടെ, ഉള്ളിൽ വരട്ടെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ വരണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഭുക്തി വേണ്ട, മുക്തി വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഭക്തി മതി. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ആൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ് ആണ്, അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. The fifth kind of liberation, Sayujya, is never accepted even by devotees who perform only ritualistic worship. To attain Sayujya or merging into the Brahman effulgence of the Supreme Personality of Godhead is the aspiration of the impersonalists. ആരാണ് impersonalist? ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരൻ. A devotee never cares for Sayujya liberation. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയാലും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സായുജ്യം അല്ലെ, കൂടുതലും. കാരണം ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഭക്തർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. വൈഷ്ണവ ട്രഡീഷണൽ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താണ്, സായുജ്യ ലിബറേഷനാണ്. സോ ടെക്സ്റ്റ് 19, യുഗധർമ്മ പ്രവർത്തയമോ നാമ സങ്കീർത്തന ചാരി ഭാവ ഭക്തി ദിയ നാചാമോ ഭുവന. യുഗധർമ്മ പ്രവർത്തയമോ നാമ സങ്കീർത്തന ചാരി ഭാവ ഭക്തി ദിയ നാചാമോ ഭുവന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെച്ചോളൂ. അതേജി വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുഗധർമ്മ പ്രവർത്തയുമോ നാമ സങ്കീർത്തന ചാരി ഭാവ ഭക്തി ദിയ നാചാമോ ഭുവന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുഗധർമ്മ പ്രവർത്തയമോ നാമ സങ്കീർത്തന ചരിഭാവ ഭക്തി ദിയാ നചാമു ഭുവന. വിവർത്തനം ശ്രീ എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പോഴത്തെ യുഗധർമ്മമായ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന് ഞാൻ തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കാം. 4 വിധ ഭക്തിരസഭാവങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തെ ഭക്തിഹർഷത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. Very good. I shall personally inaugurate the religion of the age, Nama Sankirtana, the congregational chanting of the holy name. I shall make the world dance in ecstasy, realizing the 4 mellows of loving towards service. Chaitanya Mahaprabhu പറയാണ്, ഞാൻ തന്നെ ഈ യുഗധർമ്മത്തിനെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാണ് നാമസങ്കീർത്തനം. അങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഈ 4 മെലോസ്, 4 രസങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം 4 രസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അല്ലെ. ആപനി കരിമു ഭക്ത ഭാവാംഗീകാരേ ആപനി ആചാര്യ ഭക്തി സിഖൈമു സബാരേ. ആപനി കരിമു ഭക്ത ഭാവാംഗീകാരേ ആപനി ആചാര്യ ഭക്തി സിഖൈമു സബാരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആപനി കരിമു ഭക്ത ഭാവ അംഗീകാരേ ആപനി ആചാരി ഭക്തി ശിഖായമു സബാരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആപാനി കരിമു ഭക്ത ഭാവ അംഗീകാരേ ആപാനി ആചാരി ഭക്തി ശിഖായമു സബാരേ. വിവർത്തനം, ഞാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം സ്വീകരിച്ച് സ്വയം ഭക്തി ആചരിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. I shall accept the role of a devotee and I shall teach devoted service by practicing it myself. സ്വയം ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, സ്വയം ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഭക്തന്റെ രൂപം അല്ലേ. He comes as a devotee. So when one associates with a pure devotee, he becomes so elevated that he does not aspire even for Sashri, Sarupya, Samipya, Salokya, because he feels that such liberation is a kind of sense gratification. ഇതും കൂടിയും നമ്മളൊരു സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സാരൂപ്യ, സാക്ഷി, സാമീപ്യ, സാലോക്യ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലും എന്താണ്, ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഡിസയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
അങ്ങനൊരു ഒരു ഡിസയർ, ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ വെക്കാൻ പാടില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ജോലിയും ഏത് കർമ്മവും ഏത് സ്ഥലത്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരുത്തനാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈവൻ ഈ മുക്തിയില്ലേ, 4 തരത്തിലുള്ള മുക്തി, അതും കൂടിയും ഇവിടെ പറയുന്നത് അതൊരു സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതും കൂടിയും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Pure devotees do not ask anything from the Lord for their personal benefit. Even if offered personal benefits, pure devotees do not accept them, because their only desire is to satisfy the supreme personality of Godhead by transcendental loving service. No one but the Lord himself can teach this highest form of devoted service. അപ്പോൾ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു ഭക്തനായിട്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വേഷത്തില് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് എങ്ങനെ പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്തത്. Therefore, when the Lord took the place of incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age, he also distributed the process of devoted service performed on the platform of transcendental spontaneous love. To teach the highest principles of spiritual life, the Lord himself appeared as a devotee in the form of Lord Chaitanya. എന്താണ് പറയുന്നത്? വൈരാഗ്യ വിദ്യ നിജഭക്തി യോഗ ശിക്ഷാർത്ഥമേക പുരുഷ പുരാണം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശരീരധാരി കൃപാംബുതിർ യസ്തമാം പ്രഭു. എന്ത് വൈരാഗ്യ വിദ്യ നിജഭക്തി യോഗ. ആരുടെ സ്വന്തം ഭക്തി? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കൃഷ്ണൻ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിവോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ശ്രീകൃഷ്ണ, അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാഹേസ്. അത് ശിക്ഷാർത്ഥമേക പുരുഷ പുരാണ പുരുഷൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. So to teach the highest principles of spiritual life, the Lord himself appeared as a devotee in the form of Lord Chaitanya. आपने न कायले धर्मा सिखाना ना याया, ये ता सिद्धांत गीता भागवता गाया. आपने ने कायला धर्मा सिखाना याया, ये ता सिद्धांत गीता भागवता गाया. हरि बोल. हरे कृष्ण. आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आजरी भक्ति शिखाई मुसबारे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം വായിക്കാം. आपने करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आजरी भक्ति सिखायु सबारे. വിവർത്തനം. യേശു ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഞാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം സ്വീകരിച്ച് സ്വയം ഭക്തി ആചരിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി വായിക്കത് ടെക്സ്റ്റ് 21 ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം വായിക്കണ്ടേ പ്രഭു? ശ്ലോകം 21 അല്ലേ വായിക്കേണ്ടത്? തെറ്റിയാണ് വായിക്കുന്നത് പ്രഭു. വായിക്കേണ്ടത് പ്രഭു. പ്രഭു 21 വായിക്കുന്നത്. സിദ്ധാന്ത ഗീത ഭാഗവതേ ഗായ. വിവർത്തനം ബൈ യേശു ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭക്തിയുത സേവനം സ്വയം ആചരിക്കാതെ അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഈ നിഗമനം ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഉടനീളം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജി വേറെ ഏതോ ശ്ലോകം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചു അല്ലേ? ഞാൻ അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ച പ്രഭു, എനിക്ക് തെറ്റിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന പക്ഷെ വായിക്കുന്ന വേറെ. ഓക്കെ. Unless one practices devotional service himself, he cannot teach it to others. This conclusion is indeed confirmed throughout the Gita and Bhagavatam. അപ്പൊ നമ്മള് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നടക്കോ? നമ്മളൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു? അത് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആചാർ പ്രചാർ. നമ്മൾ ആചരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നിട്ടേ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ആചരിക്കാതെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞാൽ? ആചാർ പ്രചാർ. ഓക്കെ.
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ബിഫോർ യു പ്രീച്ച്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. വിവർത്തനം. എപ്പോഴെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, or descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതികലോകത്തിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, ഇറങ്ങി വരുന്നത്, അവതരിക്കുന്നത്, അതാണ് അത് വീണ്ടും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ശ്രീകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. വിവർത്തനം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. Hare Krishna. Haribol. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Text 22 and 23 were spoken by Lord Krishna in Bhagavad Gita 4, 7 and 8. Text 24 and 25, which follow, are also to be found in Bhagavad Gita 3.24 and 21. Text 24. Ussideyo ime loka na kuryam karma chedaham shankarasya cha kartasyam upahanyam ima praja. Ussideyo ime loka na kuryam karma chedaham shankarasya cha kartasyam upahanyam ima praja. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സീദേയുരിമേ ലോകാ ന കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാം ഇമാ പ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സീദേയുരിമേ ലോക ന കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാം ഇമാ പ്രജാ. ശ്രീലപ്രഭുപാദന്റെ വിവർത്തനം. ജയ ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ഞാൻ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ സ്വയം ആചരിച്ച് കാണിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അഹിതകരമായ ഒരു ജനാവലിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഊനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരിബോൾ. Haribol. If I did not show the proper principles of religion, all these worlds would fall into ruin. I would be the cause of unwanted population and would spoil all these living beings. ഭഗവാൻ സ്വയം പറയാണ്, ഞാൻ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതേപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ധർമ്മം പാലിക്കണം യാതൊരു നിബന്ധനയുമില്ല, ഒരു നിർബന്ധം, എന്നിട്ടും ഞാൻ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഈസ് above all the laws, all the rules and above all the rules and regulation. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ധർമ്മം പാലിക്കുന്നത്? കാരണം ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ബി ദ കോസ് ഓഫ് അൺവാണ്ടഡ് പോപ്പുലേഷൻ.
and would spoil all these living beings. അവരുടെ നാശത്തിന് ഞാൻ തന്നെ കാരണമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്, എല്ലാവരും ആ ധർമ്മം പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവാന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഗുരു ആവശ്യമാണ്. സോ ഹി ഫോളോസ് ദ ധർമ്മ, ഹി ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഗുരു. ആരാണ്? സാന്ദീപനി മുനി അല്ലേ? ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹി ഈസ് സെറ്റിംഗ്, ദേ ആർ ഓൾ സെറ്റിംഗ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ദേ ആർ ഫോളോയിങ് ധർമ്മ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തിനെ ലംഘിക്കില്ല. ധർമ്മം ലംഘിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറിത്തീരും. യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠസ് തത്തത് ഏവ രോചനാം സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദ് അനുവർത്തതേ. യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠസ് തത്തത് ഏവ രോചനാം സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദ് അനുവർത്തതേ. റിപ്പോർട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തദ്ദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ശ്രീകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ് യദ് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തദ്ദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദ് അനുവർത്തതേ. വിവർത്തനം. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. തന്റെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ പിന്തുടരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ. വാട്ട് എവർ ആക്ഷൻസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ പെർഫോംസ്, കോമൺ പീപ്പിൾ ഫോളോ, ആൻഡ് വാട്ട് എവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് he sets by exemplary acts, all the world pursues. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും, അത് എല്ലാ ലീഡേഴ്സും ഏത് ഫീൽഡിലായിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാം ശരിക്കും റിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം, മോഡലായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവര് ദുഷ്കൃതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ആൾക്കാരും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലീഡേഴ്സ്. ലീഡേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അവർ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ, അവരൊക്കെ നന്നായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോവേഴ്സും നന്നാവും. അവരെ കാണിച്ചാൽ അവരെല്ലാം എക്സംപ്ലറി ആക്ട്സ് കൊണ്ട് അവർ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരെ അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർ നന്നായാൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും നന്നാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത്? എല്ലാ ലീഡേഴ്സും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവര് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അവര് നന്നായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരെല്ലാം തൻ്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം വൃത്തി ചെയ്യാണ്. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി ലീഡേഴ്സ് they should be the real example to show the right path, spiritual path. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ലീഡർ. അതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു നിർഭാഗ്യമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സെയിൻറ്റ്ലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, അവരുടെ അനുഗ്രഹം, അവരുടെ പ്രസൻസും ഈ കലികാലത്തിൽ ഇന്നും ഉണ്ട്. സെയിൻറ്റ്ലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ശരിക്കുള്ള സെയിൻറ്റ്ലി പേഴ്സണാലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്യൂഡോ ഗുരുസിനെ കിട്ടും. ഒരു റോങ് പാത്തിനാണ് അവർ ചെന്നപ്പെടുക. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ നല്ലൊരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് മാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നല്ല they should set standards by their exemplary acts. സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ടെക്സ്റ്റ് 26.
യുഗധർമ്മ പ്രവർത്തനഹയ അംശഹായിത്തെ ആമവിന അന്യേനാരേ വ്രജപ്രേമദീതേ യുഗധർമ്മ പ്രവർത്തനഹയ അംശഹായിത്തെ ആമവിന അന്യനാരേ വ്രജപ്രേമദീതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുഗധർമ്മ പ്രവർത്തന ഹയ അംശഹൈദേ ആമവിന അന്യേനരേ വ്രജ പ്രേമദീദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 26. യുഗധർമ്മ പ്രവർത്തന ഹയ അംശഹൈദേ ആമവിന അന്യേനാരേ വ്രജ പ്രേമദിദേ. വിവർത്തനം ബൈ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അതാത് യുഗങ്ങൾക്കുള്ള ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്റെ അംശവിസ്തരണങ്ങൾക്കും കഴിയും. എന്നാൽ വ്രജവാസികളുടേതായ പ്രേമഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ എനിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. My plenary portions can establish the principles of religion for each age. No one but me, however, can bestow the kind of loving service performed by the residents of Braja. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ, അതായത് എൻ്റെ പ്ലനറി പോർഷൻ, എൻ്റെ അംശാവതാരങ്ങള് ഓരോ യുഗത്തിനും അനുകൂലമാകുന്ന ആ റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് അവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നോ വൺ ബട്ട് മീ, വേറെ ആരും ഞാനല്ലാതെ, can bestow the kind of loving service performed by the residents of Braja. വ്രജഭൂമിയിലെ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഒരു ലവിങ് സർവീസ്, ആ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെലോസ്, അത് വേറെ ഒരു അംശാവതാരത്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഒഴികെ. ആരാണ് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ അവരെ പൂർണ്ണ അവതാരികളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവതാരിയാണ്. അവർക്ക് മാത്രമാണ് വ്രജഭക്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും വ്രജഭക്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ശാന്താവതാര ഭാവ പങ്കജനാഭസ്യ സർവതോ ഭദ്രാം കൃഷ്ണാദ് അന്യകോ വാ ലതാസോ അഭി പ്രേമധോ ഭവതി. ശാന്തവതാര ഭവ പങ്കജനാഭസ്യ സർവതോ ഭദ്രാം കൃഷ്ണാദ് അന്യകോ വാ ലതാസോ അഭി പ്രേമധോ ഭവതി. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്ധ്യവതാരാ ബഹവഃ പങ്കജനാഭസ്യ സർവതോ ഭദ്രാ കൃഷ്ണാദ് അന്യകോ വാലിതാസു അഭി പ്രേമദോ ഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്താവതാര ബഹവഃ പങ്കജനാഭസ്യ സർവതോ ഭദ്രാ കൃഷ്ണാദ് അന്യകോ വാലദാസു അഭിപ്രേമദോ ഭവതി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ. പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ സർവമംഗളകാരികളായ അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്ക് പരിപൂർണ ഭഗവത് പ്രേമം നൽകുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് കഴിയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. There may be many all auspicious incarnations of the personality of Godhead, but who other than Lord Krishna, Sri Krishna, can bestow love of God upon the surrendered souls? ഒരുപാട് ഇൻകാർണേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ ശുദ്ധ പ്രേമം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് വേറെ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ ലഘു ഭാഗവതാമൃതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ദിസ് കൊട്ടേഷൻ. ടെക്സ്റ്റ് 28. താഹാദേ ആപന ഭക്ത ഗണാകാരി സംഘേ പൃഥ്വി തേ അവതാരി കരിമു നാനാരംഗേ. താഹാത്തെ ആപന ഭക്ത ഗണാകാരി സംഘേ പൃഥ്വി തേ അവതാരി കരിമു നാനാരംഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താഹാദേ ആപന ഭക്ത ഗണകരി സംഘേ പൃഥ്വീദേ അവതാരി കരിമു നാനാരംഗേ. ഹരിബോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താഹാതേ ആപന ഭക്ത ഗണകരി സംഘേ പൃഥ്വീതേ അവതാരി കരിമു നാനാരംഗേ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് കി ജയ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തഗണങ്ങളോടൊപ്പം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് വർണ്ണശബളമായ നാനാവിധ ലീലകൾ ഞാൻ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. Therefore, in the company of my devotees, I shall appear on earth and perform various colorful pastimes. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ? എൻ്റെ കമ്പനിയായിട്ട്, ഡിവോട്ടീസ് ഭക്തന്മാരുടെ
സംഘത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നു. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത്. പഞ്ചതത്വ 5 തത്വങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു പുറമെ വീണ്ടും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ എൻടൂറേജിലൂടെ വരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനാണ്? അപ്പോഴാണ് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് രസിക്കാൻ പറ്റില്ല. വി വാണ്ട് കമ്പനീസ് അല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. കൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ വാചകൾ ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കമ്പനി വേണം, ഭഗവാനും വേണം. അപ്പോൾ അതന്നെ നമുക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ആർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കാരും വേണ്ട, ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മതി, ലാപ്ടോപ്പ് മതി, ടെലിഫോൺ മതി, TV മതി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടു, മനുഷ്യരെ വേണ്ട. അതാണ് കലിയുഗത്തിലെ അതായത് വി ലവ് തിങ്സ് ആൻഡ് വി ലവ് തിങ്സ് ആൻഡ് വി യൂസ് പീപ്പിൾ. ആക്ച്വലി എന്താണ്? വി ഷുഡ് ലവ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് വി യൂസ് തിങ്സ്. അത് ഉൾട്ടായി കലിയുഗത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും തൻ്റെ നിജി ഭക്തന്മാരായിട്ട് വരിക, എന്നിട്ട് ലീലകൾ കളിക്കും. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം വേറെ ഒന്നിലും കിട്ടുന്നില്ല. So therefore in the company of my devotees I shall appear on earth and perform various colorful pastimes. Okay. Yada bhavi kali kale prathama sandhyayam avatirna haila krishna apani nadiyayam. Yada bhavi kali kale prathama sandhyayam avatirna haila krishna apani nadiyayam. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഭാവി കാലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായ അവതീർണ ഹൈല കൃഷ്ണ ആപനി നദിയായ. വിവർത്തനം. അപ്രകാരം ചിന്തിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മതി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാഭാവി കലികാലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായ അവതീർണ ഹൈല കൃഷ്ണ ആപനി നദിയായ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് കി ജയ്. അപ്രകാരം ചിന്തിച്ച സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കലിയുഗാന്ത്യത്തിൽ നദിയായിൽ പുനരവതാരം കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Thinking thus, the personality of Godhead, Sri Krishna himself descended at Nadia early in the age of Kali. Pradhama Sandhyയിലെ കലിയുഗത്തിലെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത്? ഇവിടെ പറയുന്നു. എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത്? എന്ത് തരാൻ? വ്രജപ്രേമം തരാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? അതാരും ഒരു അംശാവതാരം കൊടുക്കുന്നില്ല. വ്രജപ്രേമം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്നിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. ആ വ്രജപ്രേമം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എവിടെയാണ്? നാദിയയില്. സോ പ്രഥമ സന്ധ്യ. എത്ര സന്ധ്യ ഉണ്ട്? 15. ഒരു കൽപ്പത്തില് 15 സന്ധ്യ. അല്ലല്ല, കൽപ്പത്തില് ദിവസത്തില് ഒരു ദിവസം 3 സന്ധ്യ. അതെ, 3 സന്ധ്യ. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രഭാത സന്ധ്യ, മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യ, പ്രദോഷ പ്രാതസന്ധ്യ. രാവിലെ, ഉച്ചക്ക്, വൈകുന്നേരം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സംസാരതാവ അവസാനത്തെ എന്താണ് സ്റ്റാൻസ? ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. അപ്പൊ ത്രിസന്ധ്യ. എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം? എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ പ്രണാമം ചെയ്യണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം. ത്രിസന്ധ്യ. അപ്പൊ 3 സന്ധ്യയാണ്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏത് സന്ധ്യയിലാണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യ, ദ ഫസ്റ്റ് സന്ധ്യയില് അപ്പോഴാണ് അവതരിച്ചത്. അതാണ് പറയുന്നത്, ദ പ്രഥമ സന്ധ്യ ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഏജ്. According to astronomical calculation,
The age is divided into 12 parts. The first of these 12 divisions is known as the Prathama Sandhya. 12 parts ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഏജിനെ. The first of these 12 divisions is known as the Prathama Sandhya. The Prathama Sandhya and Shesha Sandhya, the last division of the preceding age, form the junction of the two ages. രണ്ട് യുഗത്തിന്റെ ജംഗ്ഷൻ ആണ്. According to the Surya Siddhanta, the Prathama Sandhya of Kali Yuga lasts 36,000 solar years. Okay. Lord Chaitanya appeared in the Prathama Sandhya after 4,586 solar years of Kali Yuga had passed. ആരാണ് സൂര്യ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ രചയിതാവ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് की जय. ചൈതന്യ സിംഹേര നവദീപേ അവതാരാം സിംഹ ഗ്രീവ സിംഹ വീര്യ സിംഹേര ഹുങ്കാര. ചൈതന്യ സിംഹേര നവദീപേ അവതാരാം സിംഹ ഗ്രീവ സിംഹ വീര്യ സിംഹേര ഹുങ്കാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ സിംഹേര നവദ്വീപേ അവതാര സിംഹഗ്രീവ സിംഹവീര്യ സിംഹേര ഹുങ്കാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ സിംഹേര നവദ്വീപേ അവതാര സിംഹഗ്രീവ സിംഹവീര്യ സിംഹേര ഹുങ്കാര. വിവർത്തനം ബൈ എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്രകാരം സിംഹതുല്യനായ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യൻ നവദ്വീപിൽ അവതരിച്ചു. സിംഹത്തിന്റെ തോളുകളും ശക്തികളും സിംഹഗർജനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hari Bol. Thus the lion-like Lord Chaitanya has appeared in Navadvipa. He has the shoulders of a lion, the powers of a lion, and the loud voice of a lion. അപ്പോൾ lion-like സിംഹത്തിനോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നരഹരി അല്ലെ? നരഹരി. ആരെയാണ് നരഹരി എന്ന് പറയുന്നത്? നരസിംഹ ഭഗവാനെ. നരസിംഹ ഭഗവാനെ. നരഹരി. നരനും ഹരി സിംഹം, അതുകൊണ്ട് നരഹരി. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എന്താണ്? ഹാവിങ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ലയൺ. ഒരു ലയന്റെ ഷോൾഡർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ലയന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. ലൗഡ് വോയിസും റോറിങ്ങും ലയനെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഒരു എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സിംഹഗ്രീവ, സിംഹവീര്യ, സിംഹേര ഹുങ്കാര, എല്ലാം സിംഹത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സേ സിംഹ വസുഗ്ജീവേര ഹൃദയ ഖണ്ഡരേ കൽമഷ ദ്വിരദ നാശയാൻഹാര ഹുങ്കാരേ. സേ സിംഹ വസുഗ്ജീവേര ഹൃദയ ഖണ്ഡരേ കൽമഷ ദ്വിരദ നാശയാൻഹാര ഹുങ്കാരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സേ സിംഹ വസുഗ് ജീവേര ഹൃദയ കന്ദരേ കൽമഷ ദ്വിരദ നാശേ യാൻഹാര ഹുങ്കാരേ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തൈ സിംഹ വസുജീവേര ഹൃദയ കന്ദരേ കൽമഷോധീരത നാശേയാൻഹാര ഹുങ്കാരേ. വിവർത്തനം. ആ സിംഹം ജീവരാശികളുടെ ഹൃദയഗഹ്വരങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അപ്രകാരം തന്റെ മാറ്റുലി കൊള്ളുന്ന ഗർജനത്താൽ ഗജതുല്യമായ ദുർവൃത്തികളെ അകറ്റട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൗരഹരി എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലേ? എന്താണ് ഗൗരഹരി എന്ന് പറഞ്ഞത്? തന്നെയാണ് ഗൗര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ. ഇവിടെ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സിംഹത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഗൗരഹരി. മേ ദാറ്റ് ലയൺ ബി സീറ്റഡ് ഇൻ ദ കോർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എവറി ലിവിംഗ് ബീങ്. ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. May that lion be seated in the core of the heart of every living being. Thus, with his resounding roar, may he drive away one's elephantine voices. Beautiful, poetic embellishment. എന്താണ് പറയുന്നത്?
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ആ സിംഹമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗർജനം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും നശിക്കട്ടെ എന്നാണ്. എന്താണ് എലഫന്റൈൻ വൈസസ്? എന്താണ്? കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതമാത്സര്യം, ഇതെല്ലാം നശിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന വേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത് കൂട്ടണം. ശ്ലോകത്തിൽ എന്നും ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ ചൊല്ലണം. May that lion be seated in the core of the heart of every living being. Thus, with his resounding roar, may he drive away one's elephantine vices. Prathama Leelaya Tandra Vishwambhara Nama Bhakti Rase Bharila Dharila Bhuta Grama. Prathama Leelaya Tandra Vishwambhara Nama Bhakti Rase Bharila Dharila Bhuta Grama. प्रथम लीलाया तांड्रा विशंभर नामा भक्तिरसे भरिला हरिला भूतग्रामा. हरि बोल. हरे कृष्ण. प्रथम लीलाया तांड्रा विश्वंभर नाम भक्ति रसे भरिला ധരില ഭൂതഗ്രാമ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. തന്റെ ആദ്യ ലീലകളിൽ അവിടുന്ന് വിശ്വംഭരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ലോകത്തെ ഭക്തി രസാമൃതത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ജീവഭൂതങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. In his early pastimes, he is known as Vishwambara because he floods the world with the nectar of devotion and thus saves the living beings. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ ലീലകളിൽ എന്താണ്? വിശ്വംഭര, നിമായ്, വിശ്വംഭര, ഗൗരഹരി, പല പേരുകളിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, മഹാപ്രഭു, അങ്ങനെ പല പേരിലും. അപ്പൊ ഏർലി പാസ്റ്റ് ടൈംസില് വിശ്വംഭര മാതാജി, നിമായി, യെസ്, നിമായി. ഏർലി പാസ്റ്റ് ടൈംസിൽ വിശ്വംഭര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ബിക്കോസ് ഹി ഫ്ലഡ്സ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് ദ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ ആൻഡ് ദസ് സേവ്സ് ദ ലിവിംഗ് ബീങ്സ്. സോ ടെക്സ്റ്റ് 33 അടുത്ത ക്ലാസ്സില് വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णवी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा.